اس نے گارڈ کا ہاتھ تھام کے اس کی نبض دیکھی۔ غنیمت ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، نبض کچھ سست ہے، شیخ نے کہا اور گارڈ کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ جسم بھی کچھ ٹھنڈا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہ جانے کب سے اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پڑا ہے۔ یہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیخ نے کہا، پہلے تو اسے اٹھا کے اندر لے چلتے ہیں، پہلے اس کی یہ رسیاں کاٹ دیں۔ میں نے باورچی خانے کی طرف لپکتے ہوئے کہا، جہاں میرے خیال کے مطابق ایک چھری ہونی چاہیے تھی۔ چھری مجھے تھوڑی سی تلاش کے بعد مل گئی۔ 1 منٹ بعد میں وہ رسیاں کاٹ چکا تھا جو گارڈ کے جسم پر اتنی سختی سے باندھی گئی تھیں کہ گوشت میں گڑ گئی تھیں، اور سیاہی مائل نیلی لکیریں گارڈ کے سارے جسم پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان لکیروں کے علاوہ اس کے جسم پر تشدد کے نشان نہیں تھے۔ میں اور شیخ اسے اٹھا کے سرونٹ کوارٹر سے بیڈ روم تک لائے اور ایک بستر پر لٹا دیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، میں نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جتنی دیر میں شیخ نے اس کے جسم پر کمبل ڈالا، میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں رضوی صاحب کے گھر سے بول رہا ہوں اور وہ فوراً پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر ان کی فیملی کے ہر فرد کو جانتا تھا، چنانچہ اس نے مجھ سے معلوم کرنا چاہا کہ کون بیمار ہے اور بیماری کیا ہے۔ مجبوراً مجھے ٹیلی فون پر ہی بتانا پڑا کہ بات کیا ہے۔ تم نے پولیس کو رپورٹ کی؟ ڈاکٹر نے کہا، میرا ایک دوست ہے پولیس انسپکٹر۔ میں نے کہا، وہ اس وقت یہاں موجود ہے، تمہیں اس گارڈ کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پولیس سرجن سے بات کرو اور ایمبولینس منگوا لو، اس کی کنڈیشن سیریس نہیں ہے۔ میں نے کہا، کسی اور کا گھر ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو آپ سمجھا رہے ہیں، اور رضوی صاحب ہوتے تو معاملات کو خود سنبھال لیتے، جیسا مناسب سمجھتے کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی تشہیر پسند نہ کرتے۔ تفتیش تو ہوگی ہی بعد میں، پہلے تو آپ اتنا دیکھ لیں کہ ہسپتال لے جائے بغیر کام چل سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، ڈاکٹر نے بادل نخواستہ مجھ سے اتفاق کیا۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ اس کے آنے تک مجھے اور شیخ کو کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے اسے چائے کی پیشکش کی۔ چائے؟ وہ سر پر ہاتھ مار کے بولا، لنچ کے وقت چائے؟ گھر میں مچھلی تلی جا رہی تھی، تم نے کہا لنچ باہر کریں گے، اور اب چائے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ لنچ بھی ہوگا، ذرا دیر ہوگی، ایسا اندھیر نہیں ہوگا کہ تمہیں محض ایک پیالی چائے پر ٹرخا دیا جائے۔ میں نے کہا، لاؤ لاؤ کچھ بھی لاؤ۔ شیخ نے کہا، بھوک کو قتل تو کرنا ہی ہے، شاید سنتری صاحب کو بھی چائے دینے سے ہوش آ جائے۔ میں نے مزید دلائل دیے، ڈاکٹر صاحب کی خاطر بھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل ہی میں نے اور شیخ نے ہنسی کوشش سے ایک ایک چمچہ کر کے آدھا کپ گرم چائے گارڈ کے حلق سے اتار دی، اور اس کے مفید نتائج بھی برآمد ہوئے۔ وہ پوری طرح ہوش میں تو نہیں آیا، مگر اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو گیا اور نبض کی رفتار بھی بہتر ہو گئی۔ وہ ایک بار آہستہ سے کراہا بھی، جو ہوش آ جانے کی پہلی امید افزا علامت تھی۔ ہم نے چائے کے ساتھ صبح کی بچی ہوئی ڈبل روٹی کا ایک ایک سلائس کھایا، جو بھوکے اور خالی پیٹ کے لیے عبوری امداد کے مترادف تھا۔ میں نے اپنا استعفیٰ اوپر ارسال کر دیا ہے، شیخ نے کہا۔ معاف کیجیے گا شیخ صاحب، یہ کوئی عقل مندی نہیں کی آپ نے۔ میں نے کہا، اتنی جلدی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے؟ سکندر اعظم، مانا کہ تم بڑے مرد میدان ہو۔ وہ بولا، مگر کیا ملا تمہیں مقابلہ کر کے؟ اس کے علاوہ تم میں اور مجھ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ تمہارا جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا تھا، تم انتقام کے جذبات سے مغلوب تھے اور تنہا تھے۔ میرے ساتھ جوان بہن ہے، ماں ہے، سوتیلی ہے تو کیا، اور میرا باپ ہے۔ میں ان سب کو اپنی جرأت مردانہ کی انا پر قربان نہیں کر سکتا۔ کیا قصور ہے آخر ان کا؟ انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کے جوان کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، مجھے محبت دی اور میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بڑی نیک نیتی سے ایک غلطی بھی کی، یعنی مجھے اجازت دی کہ میں پولیس کی نوکری کر لوں۔ وہ چاہتے تو مجھ سے کہتے کہ قانون پڑھ لو اور اپنی پریکٹس جماؤ، جیسا کہ میرے خاندان میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ مالی طور پر پریکٹس چلنے تک وہ میری کفالت بھی کر سکتے تھے اور مدد بھی، لیکن میں نے کہا کہ میں ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طنز سے ہنسا، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، لوگ بہت مظلوم ہیں کیونکہ انہیں انصاف نہیں ملتا، اور انہیں پولیس سے بہت شکایات ہیں کہ وہ ظالم کے طرفدار ہیں اور خود بھی ظالم ہیں۔ میں اس تاثر کو ختم کروں گا۔ بے شک اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، مگر کسی نہ کسی کو صحیح سمت میں قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ یہ نظام ان خرابیوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ میں تمام نقصانات اور خطرات سے نبردآزما ہونے کے لیے بھی تیار تھا، کیونکہ دریا میں رہ کے مگر مچھوں سے بیر رکھنے کے نتائج کبھی خوشگوار نہیں ہوتے، اور تم اسے فلمی ڈائلاگ نہ سمجھو تو کہوں کہ میں فرض کی ادائیگی کے لیے جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جب فرض ہی چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے مقابلہ
मुकाबले का हो तो जान की सलामती का यकीन किसे होता है। ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। मेज पर बैठ के क्लर्की करने या अफसर बन के कमरे में बैठने वालों को भला क्या खतरा लाहक हो सकता है। पुलिस वाले अगर रिश्वत लेते हैं, भत्ते वसूल करते हैं या जराइम की सरपरस्ती करते हैं तो मारे भी जाते हैं, कभी स्मगलरों के हाथों, कभी कानून शिकन अनासिर की फायरिंग से और कभी मुश्तइल हजूम के हमले से। लेकिन मुलाजमत के इस मुख्तसर से दौड़ ने मेरी खुशफहमी दूर कर दी है। मेरी जंग कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से नहीं हुई। मैं एक बदउनवान साजिशी निजाम की चीरादस्ती का शिकार हो गया, जिन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए मुजरिम करार दिया कि मैं किताबी और रसूली बातें करता था और इन पर अमल भी करना चाहता था। जब मुआशरा ही करप्ट हो तो वो अफराद जो इसी मुआशरे का हिस्सा हो कैसे ठीक हो सकते हैं। उन्हें आप कहीं भी बिठा दें। लहरें गिनने वाली बात सुनी है ना तुमने? किसी बादशाह ने एक राशि और बदउनवान शख्स को शिकायत मौसूल होने के बाद कभी एक महकमे में कभी दूसरे में लगाया, मगर वो हर जगह लोगों को परेशान करके नाजायज आमदनी के जराए पैदा कर लेता था। तंग आके बादशाह वक्त ने इसको दरिया के किनारे बिठा दिया कि यहाँ बैठो और लहरें गिनो। सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं और तुम्हें बस इसी काम की तनख्वाह मिलेगी। चंद दिन में इसने वहाँ भी आमदनी की एक सूरत निकाल ली। इसने माही गिरों को और दरिया से कश्ती पर सामान ले जाने वालों को रोक दिया और कहा कि तुम सरकारी काम में मुदाखलत करते हो। मुझे यहाँ लहरें गिनने पर लगाया गया है। तुम्हारी कश्तियों के आने जाने से लहरों का सारा हिसाब गलत हो जाता है। जाहिर है इसके बाद इजाजत लिए बगैर कोई नहीं गुजर सकता था और इजाजत बिला मुआवजा नहीं मिलती थी। मैं इसकी संजीदा गुफ्तगू के बावजूद हंसने लगा। ये तो ठीक है, यहाँ नेक नाम सिर्फ वही हैं जिनको मौका नहीं मिलता, वरना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस हम्माम में नंगा वो है जिसने कपड़े पहन रखे हों। जो मछली गंदी नहीं है वो जल में रहने के काबिल नहीं। और इल्जाम कोई किसे दे? शेख ने कहा, आप एक इदारे की बदउनवानी की रोकथाम के लिए इसके ऊपर दूसरा इदारा बना दें। वो भी होंगे तो हम में से ही ना। खैर ये सब मुझे पहले से मालूम था कि मुझे क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, मगर मैं ये नहीं समझता था कि मेरी असूल परस्ती और फर्ज शनासी की सजा मेरे अलावा मेरे घर वालों को भी मिल सकती है। उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें भी खतरनाक नताइज की धमकी दी जा सकती है। तुम्हारे बारे में मुफस्सिल मालूमात हासिल हो जाने के बाद मुझे अंजाम साफ नजर आने लगा। मेरे लिए शुबे की कोई गुंजाइश न रही कि मेरे जराइम की सजा से दूसरे भी नहीं बच सकेंगे। मेरा ख्याल है वो मुजरिम बेहतर हैं जो किसी पुलिस ऑफिसर को गोली मार देते हैं लेकिन इसके बाद कुछ नहीं करते, इसकी फैमिली को खत्म नहीं करते, बीवी बच्चों, माँ बाप या भाई बहन पर जुल्म नहीं करते। जिन मुजरिमों से मेरा वास्ता पड़ रहा है वो इतने बेजमीर हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। फिर मुझे क्या जरूरत है दूसरों की जिंदगी से दुश्मनी करने की? कल को खुदा ना खास्ता मेरी बहन गायब हो जाए, वो हर रोज पैदल कॉलेज जाती है, मेरे बाप के साथ कोई हादसा पेश आ जाए जिससे मेरी सौतेली माँ बेवा हो जाए। वो मेरी माँ की सबसे छोटी बहन भी है और इस रिश्ते से मेरी खाला है। वो रवायती किस्म की सौतेली माँ नहीं। मैं और मेरी बहन इस पर बहुत एतमाद करते हैं। वो हमें अपना सब कुछ समझती है। मुझे क्या हक हासिल कि अपनी जिद पर पूरे हंसते बसते घर को उजाड़ दूं? अपनी वजह से नहीं, मैं इन सब की वजह से शिकस्त तस्लीम कर लेना बेहतर समझता हूँ जिनसे मेरा खूनी और जज्बाती रिश्ता है। फिक्रे मौश मुझे कभी नहीं हुई। मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। और इस निज़ाम का क्या होगा जिसकी इस्लाह का अज़म लेकर तुम पुलिस में भर्ती हुए थे? इसको खुदा ही ठीक करे तो करे, मैं अपनी हार मानता हूँ भाई। शेख ने हाथ जोड़ के कहा, गोया यहाँ कोई भी पहल नहीं करेगा, कोई सुकरात नहीं आएगा जो जहर का ये प्याला उठाए। मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, आखिर रिजवी साहब ने इसी दलदल में रह के खुद को कैसे गलाजत से पाक रखा? इनके दामन पर दाग भी नहीं आया और उन्होंने तरक्की भी की, इज्जत भी पाई और नेक नामी भी कमाई। आज भी मेरी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी बना रखा है। वो मुझे, मोहसिन और राबिया को घर में रखे हुए हैं और इनके पाए इस्तकामत में कभी लर्जिश नहीं आई। ये जानते हुए भी कि राबिया का घर किस तरह तबाह हुआ था और मेरा साथ देने वालों का क्या हशर हुआ। तुम अगर पुलिस में रहते तो हमारा फिफ्ता कालम बन सकते थे। मुझे मालूम नहीं रिजवी साहब ने नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर दिखाया। शायद वो इस दौर में भर्ती हुए थे जब आजमाइश इतनी सख्त नहीं होती थी। असूल परस्ती और फर्ज शनासी से कम लोग खुश होते होंगे, मगर ऊपर कुछ लोग जरूर होंगे जो इनकी हिफाजत करते रहे। ऊपर वाला मजबूत किरदार का मालिक हो और गलती पर सख्ती से बासपुरस कर सकता हो और सख्त सजा दे सकता हो तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई गलत काम करें। वो अब इस पोजीशन में है कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
کچھ لوگوں کے نقطۂ نظر سے وہ نقصان میں ہیں۔ وہ اسی شہر کے کسی علاقے کے ایس پی ہوتے تو کتنے تھانوں کے مالک ہوتے۔ ایک معمولی تھانے کا چارج لینے والے کتنی سخت کوشش کرتے ہیں، سفارش لاتے ہیں، اور بعض جگہ تو اس کی قیمت مقرر ہے۔ فلاں تھانے میں پوسٹنگ، اتنا معاوضہ۔ رضوی صاحب کسی قصبے کے ایس پی ہوتے تو اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہوتے اور اپنی رعایا سے جو خراج وصول کرنا چاہتے کر لیتے، اور ہیڈ کوارٹر میں پوسٹنگ تو گویا سزا ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ رضوی صاحب تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں اور ان کی رائے بہت اچھی ہے۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں بھی اپنے سایہ عاطفت میں یعنی ہیڈ کوارٹر میں بلانے کی سوچ رہے ہیں۔ لعنت بھیجو تھانے پر، تم حشمت خان اور میر محمد جیسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو کتے کی دم ہیں، بلکہ کاٹنے والے کتے ہیں۔ رضوی صاحب کے ساتھ رہو۔ شیخ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ بظاہر وہ مجھ سے متفق نظر آتا تھا، لیکن اب تو میں استعفیٰ بھیج چکا۔ اس نے کہا، استعفیٰ واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، اور نامنظور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت کوئی گاڑی باہر آ کے رکی اور ڈاکٹر نے ہارن بجا کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ میں اسے لینے باہر گیا تو وہ کار سے اتر رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ مجھے یوں تھمایا جیسے گھر کے کسی خادم کو تھماتا۔ تم ہو سکندر اعظم؟ اس نے کہا۔ کیا لگتے ہو رضوی صاحب کے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ سکندر اعظم بھی ان کا کچھ نہیں لگتا تھا جو 2300 سال پہلے فوت ہوا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ ڈاکٹر نے میرے مذاق پر برا سا منہ بنایا اور سیدھا چلتا گیا۔ میں دروازہ کھول کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ خاصا آگے نکل چکا تھا، اور میرے آواز دینے پر واپس آیا تو مزید جذبس ہوا۔ اس نے گارڈ کا معائنہ یوں کیا جیسے پوسٹ مارٹم شروع کرنے والا ہو۔ کچھ نہیں، اس نے چند منٹ میں فیصلہ کر دیا۔ شوق اور سر کی چوٹ۔ میں انجیکشن دیتا ہوں، اگر ہوش نہ آئے 1 گھنٹے کے اندر یا ہوش آنے کے بعد متلی اور کیف وغیرہ ہو تو میو ہسپتال لے جانا، ورنہ علاج کی ضرورت نہیں۔ آرام اور خوراک۔ اس نے ایک انجیکشن بھرا اور گارڈ کی کلائی سے ذرا اوپر ابھری ہوئی رگ میں لگا دیا۔ مسٹر پولیس انسپیکٹر، اس نے روانگی سے قبل کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس کیس میں کہیں میرا نام آئے۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شیخ نے کہا، تھینک یو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریض خود ہی ہوش میں آ گیا تھا اور خدا نہ خواستہ کنڈیشن سیریس ہو جائے جس کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ دیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس صورت میں جھوٹ بولنا مشکل ہوگا میرے لیے، شیخ نے کہا۔ ڈاکٹر نے نظر جما کے شیخ کو دیکھا۔ میرے لیے مشکل نہیں ہوگا انسپیکٹر، میں صاف انکار کر دوں گا اور ثابت بھی کر دوں گا کہ میں سچا ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کے احتجاجی انداز میں واک آؤٹ کر گیا۔ اس شخص کی رضوی صاحب سے کیسے نبھ رہی ہے؟ شیخ نے حیرانی سے کہا۔ شاید اس لیے کہ ڈاکٹر اچھا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد سنتری کو ہوش آ گیا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گیٹ پر ڈیوٹی دیتے دیتے وہ بیڈ روم میں کیسے آ لیٹا۔ ہم نے اسے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں اور زبردستی لٹا دیا۔ وہ، جناب بات تو سن لیں۔ اس نے حیرانی سے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ تمہاری بات بھی سنیں گے لیکن ابھی نہیں، شیخ نے کہا، جب تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ قسم خدا کی جناب، میرا کوئی قصور نہیں۔ سنتری نے اس کے باوجود اپنا دفاع جاری رکھا۔ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، میں نے کہا۔ ابھی تم آرام کرو، یہ انسپیکٹر صاحب اسی لیے آئے ہیں کہ تمہارا بیان لیں۔ ہم نے اسے 1 گلاس گرم دودھ کا گلوکوز ملا کے دیا اور پھر طے کیا کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ کے لنچ کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے اسے نہیں بتائی ورنہ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ شاید اٹھ کے بھاگ جاتا۔ ہم نے کہا کہ 2 گھنٹے بعد ہم پھر آئیں گے، ہم دوسرے کمرے میں آرام کرتے ہیں، ممکن ہو تو وہ بھی سو جائے۔ شیخ نے باہر آ کے سکوٹر سٹارٹ نہیں کیا۔ وہ سڑک تک سکوٹر کو ایسے ہی چلا کے لایا اور گیٹ سے کچھ فاصلے پر روک کے سٹارٹنگ کک لگائی۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے اور جتنی دیر میں ہم بیڈن روڈ سے کھانا کھا کے لوٹے شام ہونے لگی تھی۔ کیس کی رپورٹ تو لکھوانی پڑے گی، شیخ نے کہا۔ پہلے ذرا اس کی سن لیں۔ رضوی صاحب کو اطلاع دینی چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ بعد میں کریں گے۔ سنتری پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا اور آنکھیں کھولے ہکا بکا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ تو خیر سکندر صاحب ہیں، وہ بولا، لیکن یہ انسپیکٹر صاحب کون ہیں؟ کس نے بلایا ہے انہیں؟ میں نے بلایا ہے، میں اس کے لہجے پر حیران ہو کے بولا۔ یہ سب انسپیکٹر اکرام شیخ ہیں۔ سوال مجھے کرنے ہیں، شیخ نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دین محمد، مگر میں کانسٹیبل نہیں ہوں، اس نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ پھر کیا ہو، ناٹک؟
शेख ने फुलस्केप कागज पर कलम से कुछ लिखते हुए कहा, मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। वो बोला, मैं अपनी असनाद का और मेडलों का क्या जिक्र करूं? यूं समझ लें कि दहशतगर्दी का केस हो तो अमूमन मुझे खसूसी तफ्तीश की टीम में जरूर शामिल किया जाता है। इंस्पेक्टर शेख ने और मैंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, गोया तुम्हें खास तौर पर रिजवी साहब के घर की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया था। शेख ने कागज पर इसका नाम और ओहदा लिखते हुए कहा, हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं नाकाम रहा। एसपी साहब के घर में तो खैरियत है ना? वो हफ्त से बोला, हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद गए हैं। मैंने कहा, जाते वक्त उन्होंने तुमसे बात भी की थी? मुझसे? वो हैरान होके बोला, मैंने तो उन्हें जाते हुए देखा भी नहीं। कब गए थे वो? आज सुबह 9:30 बजे। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। वो खुद गाड़ी चला रहे थे और इस वक्त तुम अपनी मशीन गन लिए गेट पर खड़े थे। मेरे सामने उन्होंने गेट पर कार रोकी थी। दीन मोहम्मद ने नफी में सर हिलाया। वो कोई और होगा सिकंदर साहब। कल यानी गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे से 4:30 बजे तक भी मैंने तुमको ही गेट पर अटेंशन देखा था। मैंने इसकी बात खत्म होने से पहले कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें शनाख्त कर लिया। मेरे अलावा राबिया बीबी ने भी देखा था तुम्हें। क्या तुमने नहीं देखा था हमें? हम बाग में बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी का उजाला बहुत काफी था और तुम तो गेट लाइट आप अपनी कहते जा रहे हैं। दीन मोहम्मद ने नागवारी से कहा, मेरी भी तो सुन लें। गुज़िश्ता रात भी मैं ड्यूटी पर नहीं था। आपने किसी और को देखा होगा। इतनी दूर से वर्दी में सब एक जैसे लगते हैं। हो सकता है वो मेरी ही कद्दो कामत का कोई आदमी हो या उसकी सूरत मुझसे मिलती हो। सूरत तो मेकअप से भी बनाई जा सकती है। मैं तो परसों शाम को अंधेरा होने के बाद ड्यूटी पर पहुंचा था। दिन में दूसरा शख्स आ गया। रात को 10 बजे फिर मैंने चार्ज लिया था। इस वक्त तक साहब भी घर नहीं लौटे थे। इस गेट पोस्ट के पीछे या साथ वाली कोठी की दीवार के उधर कोई छुपा खड़ा था जिसने अचानक मुझे काबू कर लिया। मेरी नजर सड़क पर भी थी और हर तरफ थी, लेकिन पड़ोसियों की तरफ से मैं मुतमईन था। मुझे मालूम है वहाँ कौन रहता है। वो बहुत चालाक लोग थे, वाकई पेशावर लोग। उन्होंने मुझे पीछे से दबोचा और मेरी नाक पर रुमाल रख दिया, क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ। वो 2 थे और जिसने मुझे काबू किया वो खासा ताकतवर था। इसने रुमाल रखते ही मुझे पीछे झाड़ियों में घसीट लिया था। फिर दूसरे ने मेरे सर पर कोई चीज दे मारी थी, कोई खासी सख्त चीज। मेरा ख्याल है रुमाल या किसी कपड़े से हॉकी या क्रिकेट की गेंद लपेटकर वार किया गया था। मैं बेहोश हो गया, क्लोरोफॉर्म से नहीं, इस ज़र्ब से। मैंने सांस रोक लिया था और 3 मिनट तक रोक सकता था। मुझे अगर मोहलत मिलती तो मैं इन दोनों से निपट लेता। शायद उन्होंने अंदाजा कर लिया था और इसीलिए उन्होंने सर पर वार किया। मैंने इनकी सूरतें तो नहीं देखी मगर आवाजें सुनी थी। एक ने दूसरे से चिल्ला के कहा था, देखता क्या है, मार। इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल है उन्हीं में से किसी ने मेरी वर्दी पहन ली होगी और पहरेदार बन के खड़ा हो गया होगा। आपने भी इसे ही देखा और एसपी साहब ने भी। मैं हैरान हूँ कि आपकी नज़र तो धोखा खा सकती है। एसपी साहब को धोखा कैसे हो गया? मेरा ख्याल है उन्होंने इस शख्स को नहीं देखा होगा जो दिन की ड्यूटी पर मामूर था। अगर उन्हें तुम्हारी जगह कोई और नजर आया होगा तो वो समझे होंगे कि दिन में यही शख्स ड्यूटी पर होता है। शेख ने कहा, वो किस वक्त आता है? 10 बजे। दीन मोहम्मद ने कहा, 12-12 घंटे से ड्यूटी बदलती है। फिर सवाल ये है दीन मोहम्मद कि आज सुबह 10 बजे वो क्यों नहीं आया? शेख ने कहा, रिजवी साहब आधे घंटे पहले चले गए थे, इसलिए ये बात समझ में आती है कि उन्होंने नकली मुहाफिज को असली समझा। गुज़िश्ता रोज भी वो 10 बजे आया होगा और 10 बजे रिजवी साहब ऑफिस में होते हैं। ड्यूटी बाहर ही बाहर बदल जाती थी, इसलिए बेगम साहिबा ने भी नहीं देखा। क्या नाम है उसका? ख्वाजा अकबर। वो भी सब इंस्पेक्टर है CIA का। दीन मोहम्मद ने कहा, इसका मतलब है कल रात 10 बजे से तुम वहाँ बेहोश और बंधे पड़े थे। कहाँ बंधा पड़ा था? निशानात तो मुझे भी नजर आ रहे हैं अपने जिस्म पर। वो बोला, पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर है इसके सहन में। मैंने कहा, आज 2 बजे तक 16 घंटे हो गए और क्लोरोफॉर्म से कोई भी 16 घंटे बेहोश नहीं रह सकता। उन्होंने तुम्हें ख्वाबावर दवा भी दी होगी, इसका असर भी 8 घंटे बाद खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हारी बात से अंदाजा होता है कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं था कि तुम कहाँ पड़े हो। शेख ने मेरी बात पर तारीफी अंदाज में सर हिलाया। तुमने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। चुनाचे यहाँ तो हम फर्ज कर सकते हैं कि 16 घंटे की बेहोशी सर की चोट का नतीजा थी, जो बहुत तवील वक्फा है, और चोट इतनी सीरियस होती तो डॉक्टर को अंदाजा हो जाता। इसका कोई निशान ना होता तब भी डॉक्टर इसे मामूली करार ना देता।
दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अपना काम खत्म होने तक तुम्हें होश में नहीं आने दिया गया, वक्फे वक्फे से तुम्हें इंजेक्शन वगैरह दिए गए। दीन मोहम्मद ने ढीले ढाले नाइट सूट की आस्तीन को शाने तक उठा के देखा। शाने से जरा नीचे 3 नन्हे नन्हे निशान नजर आ रहे थे। इसने बाजू को दूसरे हाथ से थोड़ा सा दुबा के इकरार में सर हिलाया। मुमकिन है इसी शख्स ने ये काम भी किया हो जो पहरेदारी के बहाने घर की निगरानी पर मामूर था।